सत श्री अकाल मेरे सारे दोस्तों। अज आप शुरू कर जा रहे हैं जी पोलीटिकल लैक्चर नंबर 1। ठीक है, जो तुहानूं लैक्चर वधिया लग्या सारे मैनूं कमेंट के जरूर दस्सो कि लैक्चर अपना किवें दा गा। तो फिर मैं थोड़ा जिहा जो तुसीं मैनूं ऐ कह देना कि लैक्चर बड़ा वधिया, फिर मैं पार्ट वाइज आ जाना है ना। फिर मैं पार्ट वाइज आके फिर तुहानूं थोड़ा जिहा होर भी भी वधिया करवाया करूँगा। ठीक है, तो दस दिया करो मैनूं चंगा, तो एक चंगे ਜਿਹੇ पंप दे दिया करो कमेंटां दे विच, जिवें अपने पिंडां 'च कहंदे स्टील की बोकी वाले पंप है ना, वो दे दिया करो। तो देखो बच्चों, तो एक मैं तुहानूं दसना सी पंजाब जीके दे विच ना मैं एक ऑपरेशन करवा के गया सी तुहानूं। वो ऑपरेशन सी अपना आनंद कारज वाला। आनंद कारज की रस्म सी बच्चों जिहड़ी ओह करी सी अमरदास जी ने करी सी। उहदे विच गलत हो आंसर, तो तुसीं जरा सही कर लिओ। ठीक है, मैं भी काली च करवा गया क्योंकि मेरी भी ट्रिक लाई भी सी उत्ते कि ए ते अमरदास जी तो ए ते आनंद कारज ऐ ट्रिक नाल याद किया होया सी मेरा भी। ठीक है, तो वह भाई तुसीं आपदा देख लिओ, तो वह करन दी खिचला करनी। ठीक है जी, तो बाकी तुसीं मैनूं दस्सिया करो कि पेन का कलर किहड़ा रखा, मैं ब्लू रखा किहड़ा रखा, तुसीं दस दिया करो यार, उवें जिवें कर लिया करांगे। विच अद्धे नूं सही नहीं लगता हुणा कई वारी। देखो हुण आपां गल करें पोलीटी का पहला लैक्चर आ भाई, अज ध्यान नाल लाइओ। ठीक है, सब तो पहले तो आपां करांगे थ्योरीआं कवर। सब तो पहले आपां पोलीटिकल दीआं थ्योरीआं कवर करांगे। थ्योरीआं कवर करन तो बाद थ्योरीआं अपणियां घट्टो घट्ट ना वाला मेरा अंदाजा मैं 6 दिनां दे विच तुहाडीआं थ्योरीआं निबेड़ दूंगा। 6 डेज़ विच 6 डेज़ दे विच तुहाडीआं थ्योरीआं निबेड़ दूँ। अणुसूचियां, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, CM, पार्लीमेंट सारा कुछ आपां चक दांगे 6 दिनां दे विच। ना तां 10 दिन तो पक्की अपने। ठीक है, कई बार विच दी गैप पै जांदा। इस तो बाद आपां भाई करांगे MCQ। MCQ अपने लगातार होणगे भाई, हुण याद रखना गा। MCQ अपने आए समझ लो कि थोड़ा 500 MCQ करवाउणा मैं तुहानूं। ठीक है, तो एक अपना बिच दी मैं तुहानूं टैसट भी पाया करूँगा हिस्टरी का। ठीक है, इन्हें समझो कि हिस्टरी खत्म होगी, हिस्टरी का टैसट भी पाया करूँगा तुहानूं मैं। तो ये गल्लां आप ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते। तो देखो, तो सब तो पहले भाई वीडियो नूं बंदे वांगू लाइक कर दो। ठीक है, तो हुण आपां लाउण जा रहे हैं भाई लैक्चर आपां आपदा। देखो जी, कैबिनेट मिशन जिहड़ा कैबिनेट मिशन सी बच्चों, कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 के विच होया। सब तो पहला ऑपरेशन इत्थों ही बन गया। पहला नंबर ऑपरेशन संविधान सभा का गठन कदों होया सी? संविधान सभा का गठन होया सी 1946 के विच। हुण अद्धे बच्चे आखणगे 1946 के विच कैबिनेट मिशन भी आया सी। कैबिनेट मिशन बच्चों जिहड़ा आया सी वो इस दे संबंध दे विच ही आया सी। ठीक है जी, ये गल याद रखनी है। कैबिनेट मिशन भी 1946 के विच आया सी, इस संबंध दे विच ही आया सी। ठीक है, तो ये गल तुसीं चंगी तरह दिमाग 'च बिठा लो कि संविधान सभा का गठन 1946 के विच होया सी। ये गल दिमाग 'च बिठा लो, ऑपरेशन इहदे विचों ही बनना है। ठीक है, अद्धे ऑपरेशन थ्योरीआं 'च कवर होंदे। देखो ध्यान नाल सुनो, जिहड़े अद्धे ऑपरेशन होणगे थ्योरीआं 'च कवर, अद्धे होणगे MCQ दे विच कवर। ठीक है, आपां दोने करने हैं। ओके, देखो कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 के विच होया सी। एक ऑपरेशन बन चुकिया है। ओके जी, आ देखो आ अपना संविधान है जिहड़ा असली अपना संविधान वो आ पिया। आओ जी पिक आ बच्चों, ध्यान नाल देख लो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन आप कह दें संविधान। ओके, देखो संविधान सभा की पहली मंग, प्रश्न आऊगा संविधान सभा की पहली मंग किसने की सी? सब तो पहले संविधान सभा की संविधान की मंग किसने की सी? तो संविधान की सब तो पहली मंग बच्चों स्वराज पार्टी ने की सी 1924 के विच। स्वराज पार्टी कदों बनी सी? 1922 के विच। अद्धियां बुक्स के विच 1 जैन 1923 भी लिखा होया गा। ठीक है, अद्धे तो कह रहे 1922 के विच, 22 के विच हुई सी, अद्धे कह रहे 1 जैन 1923 के विच हुई सी। पर आपां नूं जिहड़ियां ऑप्शन देणगे, ऑप्शन के रिलेटिड ही आपां करना। जो 1922 पई है तो 1922 लिखांगे, जो 1923 पई है 1923 लिखांगे। पर एक गल तुहानूं दसदा कि दोनों चीज़ां कदे भी इकट्ठियां नहीं होणगीਆਂ। ठीक है, दोनों डेटा कदे भी तुहानूं इकट्ठियां नहीं देणगे। इन्ना दिमाग मूरले का भी काम करदा हुंदा पेपर वाले का। ओके जी, तो भाई संविधान सभा की मंग किहने कीती सी? स्वराज पार्टी ने। कदों? 1924 के विच। दूसरा ऑपरेशन ये बन गया। देखो स्वराज पार्टी कदों बनी सी? 1922 के विच लिखा होया। ठीक है, ज़्यादातर 1922 वाला मटीरियल सी रहूगा। तो वैसे 1923 भी जे भाई 22 वाली ऑप्शन है नहीं तो 1923 आता। 1 जैन 1923 तो ये भी अपनों सही मननी पऊगी। देखो स्वराज पार्टी 3 बंदे ने बनाई सी, उहदा मेन तो 2 ही याद करने तुसीं। आ तो है मोती लाल नेहरू, आ है CR दास जिन्होंने आप चितरंजन दास भी कह देंगे हैं। तो आ है भाई अपना अजमल खान। अजमल खान का नाम बहुत घट आउंदा गा स्वराज पार्टी के विच। इन्हां दोनों का नाम ही ज़्यादा आउंदा, कई बार पेपर औखा पाउंदा मारा। ठीक है, पेपर वाला इन्हां दोनों की ऑप्शन ना दे के
होर 3-4 अलग जे बंदे ने ऑप्शन देखे, चौथा अजमल खान भी दे सकदा गा। ठीक है, तो उत्थे तुसीं घबराउणा नहीं, उत्थे अजमल खान भी अपना आंसर आ सकदा गा। ठीक है, मैं कोई भी चीज़ यही नहीं करदा जिहदे विच तुसीं किसी चीज़ नूं छड्ड के आवोगे। ओके, देखो इस तो बाद देखो ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਰੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਚੋਰੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਦੋਨੇ, ਸੀ ਆਰ ਦਾਸ ਤੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ? 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੀ? ਸੀ ਆਰ ਦਾਸ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਅਜਮਲ ਖਾਨ। ਅਜਮਲ ਖਾਨ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਵੈਸੇ ਦੋ ਤਾਂ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ? ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਇਹਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚਾਂਸ ਨੇ, ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ SSC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 399। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਕਦੋਂ ਬੈਠੀ ਸੀ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਕਦੋਂ ਬੈਠੀ ਸੀ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਬੈਠੀ ਸੀ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਜਮਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਸਥਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਨੌਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ SHO ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ SHO ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਰੈਂਕ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਕੇ ਕਾਹਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? SHO ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਕੇ SHO ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SHO ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ SHO ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ SHO ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸਥਾਈ ਮੁਖੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਅਸਥਾਈ ਮੁਖੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਭਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਦਾ। ਓਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਆਹ, ਦੂਸਰਾ ਬਣੂਗਾ ਆਹ, ਤੀਸਰਾ ਬਣੂਗਾ ਆਹ, ਚੌਥਾ ਇਹ, ਪੰਜਵਾਂ ਆਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪ੍ਰਾਂਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਸੀ ਬੱਚੇ ਉਹ? ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦੁਆਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਸੀ ਭਾਈ ਵਰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬੱਚੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ SC ਤੇ ST ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਬੱਚੋ? 33 ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਇਹ 15 ਸੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ SC ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚੋ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 15 ਸੀ। ਅਤੇ ਟੋਟਲ SC ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 33 ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੁਖੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਿਦੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ी ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ? 114 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਉਲਝੂ ਕਿੱਥੋਂ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਲਝੂਗਾ ਬੱਚਾ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949। 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਦਾ ਬੱਚੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 26 ਜੈਨ 1950 ਨੂੰ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਗੂ ਦੀ ਡੇਟ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਡੇਟ 25 ਨਵੰਬਰ ਆ। ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 22 ਭਾਗ ਸੀ, 395 ਅਨੁਛੇਦ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਤਾਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੈ, ਅਨੁਛੇਦ ਵੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 4 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 12 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ 12 ਦੀਆਂ 12 ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਮ ਬੈਠਕ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅੰਤਮ ਬੈਠਕ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਅੰਤਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਚੋ 24 ਜੈਨ 1950 ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਬੈਠਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਇਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਵੱਡਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਤਾ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਪੋਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਤੱਕ MCQ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਬਸ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਸੀਟੀਆਂ ਵਜਾ ਦਿਓ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਸਮ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੇ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲੈਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਤੋਂ 600 MCQ ਅਲੱਗ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ।